Good morning, friends. Myself, Dr. Elen Ghatge. Today we are going to discuss the topic which we have started in offline lecture. That is the registrar, its functions and responsibilities. Before starting lecture, I want to give you two most important instruction that our examination, 6th semester examination will conduct from 26th of April. Secondly, if anyone has remained to submit the assignments and seminar paper of cooperative development and business economic environment, they can submit their assignments as well as seminar paper before 10th April during the period of 10 to 1 o'clock. Before 1 o'clock, you may have to submit your record to the respective teacher, to me or Dr. Nilolu. Now we are going to discuss the topic functions and responsibilities of registrar. We have started this topic, but we have not completed this topic. That's why we will start the functions and responsibility of registrar on the examination point of view. All of us know that the cooperation is the under state government activity, and that's why for the development of cooperative movement, state government's role is most important. State government appointed cooperative department, and through the cooperative department the machinery works for the betterment of development of cooperative institutions. At state level, we have appointed three different type of personalities which are called registrar, deputy registrar and assistant registrar. You may have to ask the objective type question that registrar works at dash level, registrar works at state level, deputy registrar works at district level, and assistant registrar works at taluka level. These are the three persons which are called class 1 officers. They monitorize the cooperative institution through the offices. Okay. Now we are going to discuss the functions of which functions performed by the registrar of the cooperative. Registrar of the cooperative is the most important person of the cooperative institution. The total development of cooperative movement is in the hands of registrar, isn't it? And that's why registrar's role in the development of cooperative movement is most important. Now we are going to discuss the functions performed by registrar of the cooperatives. First function of registrar of the cooperatives is to establish and register the cooperative institutions. Establishment and registration of cooperative institution is the function of registrar. You may have to ask the objective type question. Registration of cooperative institution is made by registrar, chief minister, educational minister, cooperative minister. In this way, establishment and registration of cooperative institution is a function of registrar. Second, to approve the bylaws of the cooperative institutions. To approve the bylaws of the cooperative institution is a right and function of registrar. Again, objective type question arises before us that who approves the bylaws of the cooperatives? Registrar approves the bylaws of the cooperative institutions. Third one, to guide for investment. It is the duty of registrar to give proper guidelines regarding the investment of the cooperative institution. Different type of cooperative institutions has different type of policies, but coordination of investment policy is guided by the registrar, isn't it? Again, objective type question asks to you that who can guide for the investment of cooperatives? Again, question option may be given: registrar, auditor, state government, central government. All these functions are most important for objective type questions, isn't it? Who control the cooperative institution? It is the duty of registrar to control the cooperative institution. Controlling of cooperative institution through the variety of functions for registration process, for approving bylaws, for giving guidelines, as well as to withdraw the permission given to cooperative institutions to cancel the registration is also a right of cooperative registrar. In this connection, controlling of cooperative institution is in the hands of registrar. Again, to attend the meetings of the cooperative institution is most important duty of registrar. For large size cooperative institution, for example, district central cooperative banks, state cooperative banks, or
cooperative sugar factories, registrar, deputy registrar, assistant registrar can attend the meetings, and role played by registrar is most important for the betterment of the meetings held by the board of director of the cooperative institutions, isn't it? That's why this is also most important function of registrar. Next one, to audit and supervise the cooperative institution. Just we have considered for overall development of cooperative institutions, we have considered that audit and supervision is necessary, and whether audit has been made in time or whether supervision has been made in time is looked after by the cooperative registrars, and that's why it is the duty of registrar to audit, to verify that audit has been processed, audit has been made or not of the cooperative institutions. The two award audit class is also one of the most important duty of registrar of the cooperative institutions. Next one, last one function is to promote the cooperative institutions is the function, major function of cooperative institutions, and that's why we may have to consider for overall development of cooperative institutions, all sort of information, all sort of help has been given, guidance has been given by the cooperative registrar. In this sense, we may have to consider that registrar is most important person for molding the development of cooperative institutions of the state. Okay. Now we are going to consider the responsibilities of the cooperative institutions. All these functions we have considered. Some of the responsibilities have been performed by registrar. First responsibility is to implement the cooperative principles, and that's why to determine the cooperative principles is the duty, is the responsibility of registrar. Second responsibility is not only statistical, not only quantitative development of cooperative institution is most important, but qualitative development of cooperative institution is also most important for overall development of cooperative movement in a state. That's why qualitative development of the cooperative institution is most important responsibility of registrar, as well as to control the frauds of the cooperative institution is also registrar. Registrar is powerful person for the betterment of cooperative institution. State government and cooperative department has given rights to the registrar as well as responsibilities to the registrar that the working of cooperative institution should be smoothly and beneficial for the betterment of the cooperative institution, different type of cooperative institutions, and that's why it is the responsibility of registrar to coordinate all sort of administrative bodies as well as all sort of cooperative institutions. For example, cooperative sugar factories, district central cooperative banks, all branches of district central cooperative banks, tax, all tax in a taluka, all tax in a district, all tax working in a state. It is necessary to make the coordination between the processing cooperatives, sugar cooperatives, as well as marketing cooperatives and credit cooperatives. Such a type of coordination is necessary for overall development of cooperative institutions of the state, and that's why it is the responsibility of registrar to make the coordination between such type of institutions. Last one, most important responsibility to acquire the faith, acquire the trust of members, trust of community for the cooperative institutions. Just since last 20 years, there are so many problems in cooperative movement of the state of Maharashtra also, and in such a situation, cooperative institution have to face number of challenges, and within this situation, it is the responsibility of registrar to maintain the trust on cooperative institution by the members of the cooperative institutions as well as members of the board of directors of the cooperative institution. In this way, friends, these are the responsibilities have to be performed by registrar of the cooperative institutions, and the person registrar can mold the cooperative movement for the betterment of common man of the state is in the hands of registrar, and that's why registrar, the person registrar is most important for developing cooperative movement within the state. In this way, we may have to consider the functions and responsibilities of registrar. You may have to consider all these points for objective type of questions. For the convenience of Marathi medium students, we will consider the matter which we have discussed in English into Marathi.
मित्रांनो, निबंधकाची कार्य आणि जबाबदाऱ्या यातला काही भाग मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी यापूर्वी मी चर्चा केलेली आहे वर्गात. आता आपल्याला या निबंधकाची कार्य आणि जबाबदाऱ्या पाहण्या अगोदर दोन महत्त्वाच्या सूचना मी आपल्याला देऊ इच्छितो. आपण सर्वांनी त्या लक्षात ठेवायच्या आहेत. आपल्यापैकी 90% विद्यार्थ्यांनी इंटरनलचं असाइनमेंट आणि सेमिनार पेपर सबमिट केलेले आहेत. अजूनही जे कोण विद्यार्थी राहिलेले असतील तर त्यांनी 10 तारखेपर्यंत सकाळी 10 ते 1 या वेळेमध्ये NCC विभागामध्ये आणि इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंटमध्ये सहकाराचा विकास किंवा भारतातील सहकारी चळवळ आणि इकॉनॉमिक्स यांचं इंटरनल सबमिट करावं. जर तुम्ही इंटरनल सबमिट केलं नाही तर तुम्हाला BCom ची डिग्री मिळू शकत नाही. इंटरनलला तुम्ही फेल झाला तर त्याच्यासाठी 6 महिने तुमचे जातील. तर आपण आपलं इंटरनलचं रेकॉर्ड 10 तारखेपर्यंत डिपार्टमेंटला येऊन द्यावं. बहुतेक सर्व विद्यार्थ्यांचं आलेलं आहे, पण अजूनही कोण विद्यार्थी राहिले असतील तर त्यांनी ही नोटीस लक्षात घ्यावी. दुसरी महत्त्वाची सूचना, 26 तारखेपासून आपल्या सेमिस्टर 6च्या ऑनलाईन एक्झामिनेशन होत आहेत. त्यासाठी परीक्षा फॉर्म भरण्याच्या सूचना आपल्याला देण्यात येतील. आपण वेळेत परीक्षा फॉर्म भरायचे आहेत आणि ऑनलाईन की ऑफलाईन आपल्याला परीक्षा द्यायचा आहे तो ऑप्शन फॉर्म सुद्धा आपण भरून द्यायचा आहे. त्यामुळे इथून पुढचे 10-15 दिवस आपण अलर्ट राहायचं आहे. महाविद्यालयाकडून व्हॉट्सअप ग्रुपवर जे जे मेसेज येतील ते सर्व मेसेज काळजीपूर्वक वाचायचे आणि त्याप्रमाणे ऍक्शन करायचे आहे. लक्षात आलं? या दोन महत्त्वाच्या सूचना दिल्यानंतर आपण आपल्या मुख्य मुद्द्याकडे वळू. ते म्हणजे निबंधकाची कार्य. हा भाग मी सुरू केलेला आहे मराठी मीडियममध्ये C डिव्हिजनला. तर निबंधक हा राज्याच्या सहकारी चळवळीचा प्रमुख असतो. सहकार खात्यामार्फत सहकाराची कार्यवाही राज्य सरकार करत असतं. सहकार खात्याचा प्रमुख हा निबंधक असतो. निबंधक हा राज्य स्तरावर काम करत असतो. उपनिबंधक हा जिल्हा स्तरावर काम करत असतो आणि सहाय्यक निबंधक हा तालुका स्तरावर काम करीत असतो. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला प्रश्न विचारला जाईल ऑनलाईन एक्झामला, निबंधक टिंब पातळीवर काम करतो तर राज्य पातळीवर, उपनिबंधक जिल्हा पातळीवर काम करतो तर सहाय्यक निबंधक तालुका पातळीवर काम करतो. निबंधकाच्या कार्यप्रणालीचं हे स्वरूप मी सांगितल्यानंतर निबंधक काय कार्य पार पाडतो तर ती कार्य आपण विचारात घेऊ. पहिलं कार्य आहे सहकारी संस्थेची स्थापना व नोंदणी. सहकारी संस्थेची स्थापना करण्याचे पूर्ण अधिकार निबंधकाला आहेत. निबंधकाच्या परवानगीशिवाय सहकारी संस्थेचं कामकाज कुणालाही करता येत नाही. सहकारी संस्थेची नोंदणी ही निबंधक करीत असतो. आता यामध्ये जी रचना मी तुम्हाला सांगितली, तालुका स्तरावर सहाय्यक निबंधक, जिल्हा स्तरावर उपनिबंधक आणि राज्य स्तरावर निबंधक ही मान्यता देण्याचं काम करत असतो, नोंदणी करण्याचं काम करत असतो. आलं लक्षात? त्यामुळे याच्यावर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न काय? तालुका स्तरावर सहकारी संस्थेची नोंदणी टिंब करतो, सहाय्यक निबंधक पाहिजे. जिल्हा स्तरावर सहकारी संस्थेची नोंदणी ही उपनिबंधकाकरवी होते. राज्य स्तरावर सहकारी संस्थेची नोंदणी करण्याचं काम निबंधक करत असतो. तर आपण या बाबी ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्नासाठी लक्षात ठेवायच्या. याच्यासाठी पुन्हा एक कॅप्सूल कोर्स घेतला जाईल. तरी परंतु आता आपण आपल्या नोट्स तयार करत असताना ही बाब विचारात घेणं गरजेचं ठरतं. दुसरं कार्य जे आहे टू अप्रूव्ह दी बायलॉज, म्हणजे सहकारी संस्थेचे बायलॉज मंजूर करणं. प्रत्येक सहकारी संस्था त्यांचे बायलॉज तयार करत असते, उपविधी तयार करत असते. त्या उपविधींना मान्यता देण्याचं काम निबंधक करत असतो. त्यामुळे निबंधकाचं हे महत्त्वाचं कार्य आहे. तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल, सहकारी संस्थेच्या उपविधींना मान्यता टिंब देतो. मग तिथं रजिस्ट्रार किंवा ज्याला आता निबंधक, मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, पंतप्रधान असं काही दिले जाणार ऑप्शन. तर आपण लक्षात ठेवायचं की सहकारी संस्थेच्या उपविधींना मान्यता निबंधक देतो. लक्षात आलं? त्यातही खोचक प्रश्न असा विचारला, जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे उपविधी मंजूर करण्याचे अधिकार टिंबाकडे आहेत. उपनिबंधक हा शब्द आहे. मग तुम्हाला ऑप्शन दिला जातो निबंधक, सहाय्यक निबंधक, उपनिबंधक, सहकार मंत्री. तर यातला आपल्याला जिल्ह्यातला असेल तर उपनिबंधक, तालुक्यातला असेल तर सहाय्यक निबंधक, राज्याचा असेल तर निबंधक उपविधींना मान्यता देतो. तिसरं कार्य जे आहे सहकारी संस्थेच्या गुंतवणुकींना मान्यता देणं. विशेषतः पतपुरवठ्याच्या क्षेत्रात ज्या संस्था काम करतात, मग पतपुरवठा सहकारी संस्था असतील, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असतील, राज्य सहकारी बँका असतील, अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँका असतील, यांना गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन करण्याचं काम सहकारी संस्थेचा निबंधक करत असतो. हे प्रत्येक कार्य ऑब्जेक्टिव्ह साठी महत्वाचं आहे. चौथं कार्य आहे सहकारी संस्थेवर नियंत्रण ठेवणं. सहकारी संस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम
निबंधक करत असतो. आता हे नियंत्रण तर का ठेवलं जातं, तर सहकारी संस्थेचं कामकाज संपूर्ण सभासदांच्या हितासाठी व्हावं, सहकारी संस्थेचा लाभ सर्वांना व्हावा, सहकारी संस्थेच्या निधीची योग्य प्रकारे गुंतवणूक व्हावी, यासाठी कंट्रोल असणं गरजेचं आहे. लक्षात आलं. म्हणून सहकारी संस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम निबंधक करत असतो. पुढचं कार्य जे आहे, सहकारी संस्थेच्या विविध मीटिंगना हजर राहणे. विशेषतः मोठ्या प्रमाणाच्या सहकारी संस्था, साखर कारखाने असतील, जिल्हा मध्यवर्ती बँका असतील, राज्य सहकारी बँका असतील, या बँकांच्या वार्षिक सर्व सभा आणि इतर ज्या मीटिंग्ज असतील त्या मीटिंगला हजर राहून योग्य ते मार्गदर्शन करण्याचं काम ही रजिस्ट्रार करत असतो. पुढचं कार्य जे आहे, सहकारी संस्थेचं ऑडिट आणि सुपरविजन झालंय की नाही हे पाहणं. ऑडिट क्लास जो दिलेला असतो ऑडिटरनं, तो ऑडिट क्लास आणि ऑडिट रिपोर्ट निबंधकाला पाठवावा लागतो. सुपरविजन सहकारी संस्थेचं सुपरवायझिंग युनियन मार्फत केलं जातं. सुपरविजनचा अहवाल ही निबंधकाकडे जात असतो आणि निबंधकाकडे मिळालेल्या अहवालावरून सहकारी संस्थेच्या कामकाजाची पद्धती निबंधक आजमावत असतो. लक्षात आलं. त्यामुळे ऑडिट आणि सुपरविजन झालेलं आहे किंवा नाही याची शहानिशा करणं हे काम निबंधकाचं आहे. आणि शेवटचं कार्य जे आहे ते म्हणजे टू प्रमोट कोऑपरेटिव्ह, सहकारी संस्थेला मार्गदर्शन करणं, त्याला प्रोत्साहन देणं. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये, महाराष्ट्रासारख्या घटक राज्यामध्ये ग्रामीण भागात खेड्यातल्या सभासदांना, सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाला, प्रसंगी सहकारी संस्थेच्या चेअरमनला सहकारी संस्थेच्या कामकाजाविषयीचं मार्गदर्शन, सहकारी संस्थेच्या विकासासाठी योग्य तो सल्ला देण्याचं काम निबंधक करत असतो. आणि या दृष्टीनं निबंधकाचं हे कार्य जे आहे ते अधिक महत्वाचं मानलं जातं. मित्रांनो, निबंधकाची सर्व कार्ये ऑब्जेक्टिव्हसाठी महत्वाची आहेत. जे डॅश प्रमोट दी कोऑपरेटिव्हज, तिथं निबंधक ज्याला रजिस्ट्रार, असिस्टंट रजिस्ट्रार, स्टेट गव्हर्नमेंट असे ऑप्शन दिले जातात. सहकारी संस्थेला मार्गदर्शन टिंबटिंब करतो निबंधक येतं उत्तर. तर या अनुषंगानं ही जी कार्ये तुम्हाला दिलेली आहेत, सातही कार्ये अत्यंत महत्वाची असतात. त्यानंतर निबंधकाच्या जबाबदाऱ्या, जशी अधिकार दिलेले आहेत, कार्य दिलेले आहेत, त्याप्रमाणे त्या निबंधकाच्या काही जबाबदाऱ्या आहेत. आणि त्या जबाबदाऱ्या कुठल्या आहेत, तर सहकारी संस्थेचं कामकाज सहकारी तत्वानुसार चालतंय की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी निबंधकाची आहे. दुसरी जबाबदारी आहे, सहकारी संस्थेच्या संख्यात्मक विकासाबरोबर गुणात्मक विकास झाला पाहिजे. आणि हा गुणात्मक विकास मित्रांनो कशावर अवलंबून असतो, सहकारी संस्थेचं कामकाज किती प्रामाणिकपणे चालतं, सहकारी संस्थेमध्ये काम करणारा स्टाफ किती प्रामाणिकपणे काम करतो, त्याच्यावर सहकारी संस्थेचा गुणात्मक विकास अवलंबून असतो. आणि संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकासामधूनच सहकारी संस्थेचा सर्वांगीण विकास होत असतो. त्यामुळे अशा पद्धतीनं संख्यात्मक विकास टार्गेट पूर्ण करणं सोपं आहे, पण गुणात्मक विकास घडवून आणणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी निबंधकाची जबाबदारी महत्वाची मानली जाते. सहकारी संस्थेमधले गैरव्यवहार टाळणं ही जबाबदारी निबंधकाची असते. एखाद्या सहकारी संस्थेमध्ये गैरव्यवहार होत असतील तर त्या संस्थेला भेट देऊन त्या सहकारी संस्थेच्या गैरव्यवहाराची छाननी करणं, पाहणी करणं, शहानिशा करणं आणि त्या अनुषंगानं त्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याचं काम सहकारी संस्थेचा निबंधक करत असतो. त्याची ती जबाबदारी असते. आणि विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थेमध्ये सुसूत्रता निर्माण करण्याचं काम निबंधक करत असतो, ती त्याची जबाबदारी असते. कारण विविध प्रकारच्या विशेषतः पतपुरवठ्याच्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या ज्या संस्था असतात त्यांचा बिगर पतपुरवठा सहकारी संस्थांशी संबंध असतो. म्हणजे उदाहरणार्थ जिल्हा मध्यवर्ती बँका या सहकारी साखर कारखान्यांना, सहकारी खरेदी विक्री संस्थांना, कुक्कुटपालन सहकारी संस्थांना कर्ज देतात. मग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचं कामकाज व्यवस्थित चालायचं असेल तर सहकारी साखर कारखान्यांनी त्यांना मदत केली पाहिजे, खरेदी विक्री सहकारी संस्थांनी मदत केली पाहिजे. यासाठी योग्य ते मार्गदर्शन आणि सुसूत्रता निर्माण करण्याचं काम निबंधक करत असतो, ती त्याची जबाबदारी मानली जाते. सर्वार्थानं आपल्याला असं म्हणता येईल की सहकारावरचा विश्वास दृढ करण्याचं काम निबंधक, उपनिबंधक आणि सहाय्यक निबंधक करीत असतात. म्हणजे ह्या तीन सरकारी प्रथम दर्जाच्या व्यक्ती राज्यामधल्या, जिल्ह्यामधल्या आणि तालुक्यामधल्या सहकारी चळवळीला दिशा देण्याचं काम करत असतात. ज्या राज्यामध्ये निबंधक, उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधक आणि सहकारी संस्थेचं संचालक मंडळ कार्यक्षम असतं त्या राज्यामधली सहकारी चळवळ संख्यात्मक आणि गुणात्मक दृष्ट्या प्रगत होते. या अनुषंगाने आपल्याला निबंधकाच्या कार्याबरोबर निबंधकाच्या जबाबदाऱ्या विचारात घ्याव्या लागतात. एकूणच आपल्याला असं म्हणता येईल का, तुम्ही आता इथून पुढे सहकार खात्याच्या वेगवेगळ्या जर परीक्षा देणार असाल तर आपल्याला एक बाब लक्षात घेणं गरजेचं आहे की सहकारी संस्थांची वाढ जेवढी महत्वाची आहे
तेवढीच सहकारी संस्थेची गुणात्मक वाढ ही महत्वाची आहे. आणि मग गुणात्मक वाढीसाठी अशा प्रकारे निबंधकाला ही सर्व कामं करावी लागतात आणि या जबाबदाऱ्या निबंधक किती प्रभावीपणे पार पाडतो त्यावर त्या राज्यातल्या त्या जिल्ह्यातल्या सहकारी चळवळीचा विकास अवलंबून असतो. आणि म्हणून निबंधक हा सहकारी चळवळीच्या विकासातला अत्यंत महत्वाचा घटक असलेला आपल्याला दिसून येईल. तर इथं निबंधकाची कार्य आणि जबाबदाऱ्या हा भाग मी पूर्ण केलेला आहे. आता आपल्याकडं आणखी 3 कंटेंट राहिलेले आहेत. त्या 3 कंटेंटसाठी अनुक्रमे मी आज बुधवार आहे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 लेक्चर टाकणार आहे 11 ते 11:30 या वेळेत. या तिन्ही लेक्चरमध्ये आपला सिलेबस शनिवारपर्यंत पूर्ण होतोय. ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्नांचं स्वरूप प्रत्येक टॉपिकच्या वेळी मी सांगितलं जाईल. मला गेल्या टर्मचा आपल्याला ऑनलाईन लेक्चरचं बेनिफिट घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा रेशो खूप कमी वाटतोय. मी वर्गात तुम्हाला ऑफलाईनही सांगितलेलं आहे, ऑनलाईन लेक्चर जे ऐकतील त्यांना मॅक्झिमम मार्क मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्यथा आता जो राहिलेला चौथा टॉपिक आहे त्या चौथ्या टॉपिकवरचे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न तुम्हाला काहीच कळणार नाही. जर तुम्ही लेक्चर अटेंड केली तर पटपट या लेक्चर बरोबरच आपण लेक्चर ऐकत असतानाच काही पॉईंट लिहून घ्यायचे मी जो सांगतो त्या पद्धतीनं, आणि मग ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्नांची तयारी आपली अशा पद्धतीनं होईल. तर उरलेला भाग जो आहे तो मी पुढच्या तासाला तुम्हाला सांगेन.